آج پاکستان، افغانستان اور بھارت کے درمیان سفارتی اور سیکیورٹی صورتحال ایک نہایت نازک اور اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں ایک طرف آج پشاور میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک میں دہشت گردی، اس میں افغانستان اور بھارت کے کردار، خیبر پختونخوا میں گورننس اور سیکیورٹی کی صورتحال، کالعدم تحریک طالبان سے مذاکرات اور افغانستان میں گزشتہ رات ہونے والے مبینہ حملوں پر تفصیلی گفتگو کی۔ دوسری جانب اسی دوران افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی بھارت کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران بھارت نے کابل میں اپنے ٹیکنیکل مشن کو باضابطہ طور پر سفارت خانے کا درجہ دینے کا اعلان کر دیا۔ خطے میں اس پیش رفت کو نہ صرف پاک افغان تعلقات بلکہ جنوبی ایشیا کی مجموعی سفارتی اور سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پشاور میں ایک اہم پریس کانفرنس کی۔ اس دوران انہوں نے خارجی دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو 3 آپشنز دیتے ہوئے کہا کہ یا تو خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دیں، یا ریاست کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کارروائی کریں، یا پھر ریاست کی طرف سے بھرپور کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ خارجی دہشت گرد اور ان کے سہولت کار، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی عہدے پہ ہو، اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں۔ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خیبر پختونخوا میں گورننس کی خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف یہ کہہ چکے ہیں کہ گورننس کی خامیوں کو ہمارے ادارے اور عوام اپنے خون سے پورا کر رہے ہیں۔ آرمی چیف یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ یہ جو گورننس کے گیپ ہیں، اس کو پاکستان فوج کے افسر، جوان، پولیس کے افسر، بچے، ہمارے ادارے اپنے خون سے پورا کر رہے ہیں۔ یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ اپیزمنٹ آف ٹیررسٹ اینڈ دیئر فیسیلیٹیٹرز از نیور اینڈ ناٹ اے پالیسی۔ تیسری بات، پاکستان کی ریاست، اس کی افواج اور اس کے ادارے they will not be bothered by any sort of political distortions اور سیاسی شعبدہ بازی، اور ریاست پاکستان اور اس کے عوام will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially خیبر پختونخوا۔ کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے غیور اور باعزت عوام کی جان، مال اور عزت کا سودا کرے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بجائے منفی سیاست، الزام تراشی اور خارجی کرمنل مافیا کی سہولت کاری کے، آپ اپنی اس بنیادی ڈیوٹی پر توجہ دیں گے۔ افغانستان سے سیکیورٹی کی بھیک مانگنے کی بجائے اس صوبے کے ذمہ داران ہوتے ہوئے خود اس کی حفاظت کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مزید کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست ریاست سے بڑی ہے تو ہم یہ قبول نہیں کریں گے۔ آپ اپنے پاس اتھارٹی تو ساری لینا چاہتے ہیں، لیکن رسپانسبلٹی کس چیز کی نہیں لینا چاہتے۔ فوج کا اس ریاست کے ساتھ ایک سرکاری تعلق ہوتا ہے، کوئی ذاتی تعلق نہیں ہوتا، کوئی سیاسی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نہ کسی کی سیاست کو لے کے چلتے ہیں، نہ کسی فرقے کو لے کے چلتے ہیں، نہ کسی ایتھنیسٹی کو لے کے چلتے ہیں۔ فیصلے ریاست کرتی ہے، ہم ان معاملات میں اپنا انپٹ دیتے ہیں۔ اب جب وہ فیصلہ صحیح ہو جائے تو اس کا کریڈٹ آپ لے لیں، اگر وہ فیصلہ غلط ہو جائے تو وہ آپ ادارے پہ ڈال دیں۔ تمام سیاسی پارٹیاں، تمام سیاسی رہنما قابل احترام ہے، مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ملک کی ریاست سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اگر ایک فرد واحد یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذات اس پاکستان سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ آپ اپنی فوج کو اس گھٹیا بیان بازی، ان بیانیوں اور ان کی سیاست جو ہے، جس کی اپنی کوئی ذاتی مفاد اور کوئی گمراہ کن قسم کا ایجنڈا ہے، اس سے پاک رکھیں اور دور رکھیں۔ اس ملک کے عوام جو سے ہے سیاسی شعبدہ بازی جو کرتے ہیں، جو سیاست کھیلتے ہیں، ان کو گریبان پکڑیں اور ان سے پوچھیں، ان کو جواب دیں کہ تم ہماری جان پہ، ہماری عزت پہ، ہماری مال کی اوپر کیوں کھیل رہے ہو؟
तुम इस दहशत गर्दी की बयानिए को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, तुम इसमें कंफ्यूजन की कर रहे हो। उसके बगैर दहशत गर्दी कैसे खत्म होगी? ये ऐसे खत्म होगी कि हम दहशत गर्द और उसके सहूलतकार को बराबर जाने। इस कोलेटरल डैमेज के झूठे बयानिए के पीछे लोगों को कंफ्यूजन ना दे। देयर इज नो कोलेटरल डैमेज, देयर इज टेररिस्ट एंड इज फैसिलिटेटर। आप गवर्नेंस और करप्शन पे क्यों बात नहीं करते? इसलिए नहीं करते बिकॉज दी होल नैरेटिव 24/7 इज मेंटेन्ड ऑन सिक्योरिटी इश्यूज। एक ऐसी सियासत अच्छी सियासत नहीं है। वो जो पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस है उसको अगर आपने प्रिजर्व करना है तो इस पे कंफ्यूजन रखनी है। झूठ और गलाजत से भरी हुई जो एक सियासत है इससे हमें अपने आप को दूर करना पड़ेगा। उनके अपने जाती सियासी माली फवायद हैं। अगर कोई अपने सियासी मकसद के लिए, अपने छोटे से तंग नजर फायदे के लिए, गुमराह करने के लिए इस तरह के बयानात देता है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। मुकाबला सख्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये मुकाबला हमेशा हक जीतेगा। DGISPR ने मजीद बात करते हुए सवाल उठाया कि कौन है जो कह रहा है कि दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करें, जो ये कह रहा है कि मुझे वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। यहाँ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को स्पेस दी गई। यहाँ पर गवर्नेंस और अवामी फलाह बहबूद को जानबूझकर कमजोर किया गया और गुमराह कुन बयानिए बनाने की कोशिश की गई। क्या आपको ये आवाज नहीं आती कि इन दहशत गर्दों से बातचीत कर ली जाए? हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे मिसाइल मारे, इस मुल्क के अवाम ने ये क्यों नहीं कहा कि अगले दिन बातचीत कर लेते? हर मसले का हल बातचीत में है तो ना कोई गज़वात होती, ना जंगें होती, ना मुहम्मात होती। बदर के मैदान को याद रखें, क्यों नहीं बातचीत कर ली उस दिन उन्होंने? कौन है जो ये कह रहा है उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? ऑपरेशन हल नहीं, ऑपरेशन ना करें, बातचीत कर लें। हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें? कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज वो रियासत में नहीं है, हिस्सा नहीं है रियासत का, तो आज भी वो ये कह रहे हैं जो कि आपके बच्चों के सर काट के उनसे फुटबॉल खेलते रहे, उनसे बातचीत कर लो। कौन कह रहा है कि जो ये कहता है कि जो हमारी बच्चियां हैं हम बताएंगे उनके क्या हकूक हैं, उनसे बातचीत कर लो? कौन है जो कहता है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसके लिए अफगानिस्तान के पास जाके उसकी सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा? तो जो खारजी नूर वली महसूद और उसका जत्था है उससे बातचीत कर लो। जब रियासत पाकिस्तान कहती है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहते हैं कि इनको आप वापस इनके मुल्क भेजें, तो आप कहते हैं कि नहीं हमारे भाई हैं, क्योंकि वो आपके क्रिमिनल माफिया का हिस्सा है, क्योंकि आप उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके फवायद, उनकी सियासत आप सबकी जानो माल से उनको ज्यादा अजीज है। आप यहाँ मिस गवर्नेंस करें, करप्शन करें, तो आप नहीं चाहते कि इसके ऊपर बातचीत हो। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल से मुताल्लिक कहा कि आप जब सरकारी ताल्लुक को ज़ाती और सियासी ताल्लुक बना देंगे तो इसका जवाब देना पड़ेगा। कोर्ट मार्शल हो रहा है। पाकिस्तान की जो फौज का जो लीगल प्रोसेस है दैट इज़ वेरी डेलिबरेट एंड वेरी जस्ट। ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल आपके सामने हो रहा है ये बजाते खुद इस बात की गवाही है कि फौज में किसी के खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई होती है उसको प्रोसिक्यूशन को, डिफेंस को, विटनेसेस का, जिरा का एविडेंस पेश करने का पूरा मौका दिया जाता है। तमाम कानूनी हकूक हासिल होते हैं, अपने लिए सिविल वकील करने के हक हासिल होते हैं। दैट लीगल प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड इट विल कम टू इट्स लॉजिकल एंड जस्ट कंक्लूजन। जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है उसकी एक वजह क्या है कि आप जब जो ताल्लुक है उसको जाती और सियासी ताल्लुक बना देंगे तो उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। लेकिन बनाता कौन है? वो जो कि उस वक्त रियासत में बैठा था, जो उस वक्त की सियासत कर रहा था। गुज़िश्ता रात ये खबरें सामने आई कि मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली महसूद को टारगेट किया गया है। आज जब DGISPR से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने हैं वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। अफगानिस्तान इज ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने के लिए। उसके सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे।